I am here to discuss some of the mental ability questions, that is the previous year's questions of mental ability of the year 2011 and some of the questions of 2014. Okay, shall we start? The first question. Study the following information and answer the given question. 6 friends A, B, C, D, E and F are seated in a circle facing the center. The second one is F is between A and D, C is between E and B, E is not between D and C, D is the second to the left of C. The question is, who is between A and C? So, ಅವರು 6 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are sitting in a circle shape. 6 ಜನ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. somewhere C L if this is your left side and this is your right side, C illitre C na second to the left of C ge D ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. D is second to the left of C. Next, E is not between D and C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. E is not between D and C. C is between E and B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. C is between E and B. C is between E ಮತ್ತು B. ಐದರ್ E ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ E ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ E is not between D and C ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. D ಮತ್ತು C ಮಧ್ಯೆ E ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ E ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, B ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C is between E and B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, F is between A and D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. F is between, ಇಲ್ಲಿ D ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ F ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. 6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ A, B, C, D, E and F are sitting in a circle facing the center. F is between A and D, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. C is between E and B, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. E is not between D and C. E is not between D and C, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. D is second to the left of C. D is second to the left of C. Who is between A and C ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Who is between A and C? A ಮತ್ತು C ಮಧ್ಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? A ಮತ್ತು C ಮಧ್ಯ E ಇದ್ದಾರೆ. So the answer is E. So the answer is E. Next one. In the following figure, circle represents those selected for IAS, square represents those selected for IPS and triangle represents postgraduates. Circle represents, circle ಯಾರಿಗೆ? IAS and square ಬದಲಿಗೆ rectangle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Rectangle represents IPS and last triangle represents postgraduates. The different regions have been marked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. On the basis of these members, select the correct answer for postgraduates who are selected for IAS. Postgraduates ಆಗಿರಬೇಕು, IAS ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ postgraduates ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, IAS ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು. ಸೊ ಯಾರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರೋರು 2. The number is 2. The answer is 2. Clear? The other ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು IAS ಆದರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು PG ಆದರೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು IPS ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು IAS. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 2 ಮಾತ್ರ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. If Sunday, Monday and Tuesday are renamed as Tuesday, Thursday and Friday respectively, then Wednesday must be renamed as ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. If
ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆರ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಡೇಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇಗೆ ಮಂಡೇಗೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ದೆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಗೆ ಏನಂತ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಂಡೇ, ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಂಡೇ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮಂಡೇ. Sunday, Monday, Tuesday are renamed as Tuesday, Thursday and Saturday. So, if Sunday, Monday and Tuesday are renamed as Tuesday, Thursday and Saturday respectively, then Wednesday must be renamed as Sunday, Monday, Tuesday. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಡೇಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಮಂಡೇಗೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಸೊ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮಂಡೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಅಥವಾ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, 2 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಗರ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ 1 2 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆದರೆ 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 3 + 2 5, 5 + 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 6. 6 × 6 36, 6 × 6 36. ಸೊ 36 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. 1 2 3 4 ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್, 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 4C. ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 4 ಲೈನ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ವಿ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 2 ಲೈನ್ಸ್. ವಿ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 2 ಲೈನ್ಸ್. NC2 4C2 ಇಂಟು ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಆದರೆ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ 4C, ಅಗೈನ್ ವಿ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 2 ಲೈನ್ಸ್. 4C2 ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 whole divided by 2 into 1. 4 minus 2 is 2. 2 factorial. 2 factorial again 2. 2 into 1. So 2 factorial, 2 into 1 cancel ಆಯಿತು. 2 1s are 2 2s are 3 2s are 6 is the answer. 4C2 is 6. Again 4C2 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 into 6 is equal to 36. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 4C2 is equal to
ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ 4 × 3 × 2 × 1 ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 4 × 3 2 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 2 × 1 2 1s 2 2s 3 2s 6. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 4C2 = ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 4 × 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 × 1 = 6. Again 4C2 × 4C2 = 6 × 6 36. Therefore 36 number of parallelograms are there in this figure. Okay. Next, the value of √6 + √6 + √6 so on infinity. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ x = √6 + √6 + √6 plus so on infinity ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡೋಣ. ಲೆಟ್ x = this question. ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೋದು, x = √6 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದೇನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ x √6 plus x squaring on both sides x square = 6 plus x square minus x minus 6 = 0. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. -6 ಅಂತ ಅಂದರೆ -6 ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ಲು, 3 2s 6 6 1s 6 ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, 3 2s 6 ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, -6 + 1 6 1s 6 ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -6 + 1 ಇಸ್ -5 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ -3 + 2 ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, -1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ -3 + 2 ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, x square -3x -2x -6 = 0. x is common, x -3 -2 is common, x -3 = 0. Again x -3 is common, ತಗೊಂಡ್ರೆ x -2 = 0. ಓಕೆ. -3 + 2 +2 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ x + 2 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x = 3 x = -2 ಆಗುತ್ತೆ. x square -3x + 2x -6 = 0 ಆಗುತ್ತೆ. x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x -3 + 2 ಇವೆರಡರೊಳಗೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು x -3. x -3 ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲೂ x -3 ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲೂ x -3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು x + 2. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x = 3 ಆಗುತ್ತೆ, x -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ x is a natural number, x belongs to n, x is a natural number, so we need to take +3. So the value of √6 + √6 plus so on infinity is 3. Clear? Next one. In a town, every person takes at least 1 cup of coffee or tea. If 3/5 of the population takes coffee, 14/25 of the population takes tea, then the percentage of population which takes both coffee and tea ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೌನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ 100% ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿ 100%. ಅದರೊಳಗೆ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲರೂ 1 ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅಥವಾ 1 ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3/5 ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3/5 ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ 3/5 × 100. 5 1s 5 2s 10 0 3 20s 60. ಹಾಗಿದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ಸ್
ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 14/25 ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೀ. 14/25 ಇಂಟು 100%. ಇದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 25 1s 25 4s is 14 4s 56% ಟೇಕ್ಸ್ ಟೀ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ 60% ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 100 minus 60 40% ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀ. 100% ಅಲ್ಲಿ 56% ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 100 minus 56 is 44% ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಫಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಓನ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, 100 ಒಳಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. 100 minus 40 plus 44 is equal to 100 minus 84, which gives 100 minus 84 is 16. ಸೊ 16%, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 16% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 16%. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a rice trader mixed tea kg of one variety of rice costing 56 per kg with 40 kg of another variety of rice costing 41 per kg. In order to get a profit of 20% on the investment, the selling price of this mixture per kg must be ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನು 56 rupees per kg ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು kg ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, 60 kgಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 41 per kg. ಎಷ್ಟು kg ಇದೆ, ಅದು 40 kg ಇದೆ. 56 into 60 0 6 6 36 3 6 5 6 30 33. This is 0 4 1s are 4 4 4s are 16. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ it gives 5000. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, 100 kgಗೆ 100 kgಗೆ 5000 ಆದರೆ 1 kgಗೆ ಎಷ್ಟು, 1 kg ಅಂದರೆ 2 0 ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. 100 kg 1 kg ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 0 ತೆಗಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ 1 kg ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 50 rupees ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1 kgಗೆ 50 rupees. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 20% ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 100%ಗೆ 50 rupees ಆದರೆ 100 + 20 120% ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ತಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು, 120 into 50 divided by 100 0 0 0 0 12 5s are 60 rupees. ಸೊ 1 kgಗೆ 60 rupees ಮಾಡಿದರೆ 60 rupees ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 60 rupees. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 60 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when a number is divided by 248, the remainder obtained is 131. When the same number is divided by 31, the remainder obtained is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let A be the number and R be the remainder and X be the quotient ಅಂತ ಇಡೋಣ. A be the number ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ is equal to divisor into quotient plus remainder. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಸ್ ಎ. ವೆನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿವೈಸರ್ ಆಯ್ತದು. 248 ಇಂಟು ಕೋಶೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ,
ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಆರ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ 131. ಕರೆಕ್ಟ್? ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ 131. ಈಗ when the same number is divided by 31, the remainder is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 31 ಅನ್ನೋ ನಂಬರಿಂದ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. 31 ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿದರೆ 248 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 31 ನಂಬರಿಂದ 31 ಇಂಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 7. 31 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟು? 4 1 ಝಾ 4, 4 3 ಝಾ 12, 124 ಆಯಿತು. 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. ಸೊ 131 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 31 ಕಾಮನ್ನು, 8x ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರಿಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ 7 ಹೊರಗಿಡಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಡಿವೈಸರ್ ಇಂಟು ಕೋಶಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು 31 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ವಿ. 31 ಡಿವೈಸರ್ ಇಂಟು ಕೋಶಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 7. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಅ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 248 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್, ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಏನದು? ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 248 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 131. ಏನು ಹೇಳಿ? 248 ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ದಾನಷ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 248 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 131. 248 ಪ್ಲಸ್ 131, 8 9 7 379. 379. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ? 379. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31, ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ 10 days. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31 ಮಾಡಿ. ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 7. ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ಇದೇನಿದು? ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 7. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 379 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 31. 31 1 31, 7ನಲ್ಲಿ 1 ತೆಗೆದ್ರೆ 69. ಎಷ್ಟು? 2 62, 9ನಲ್ಲಿ 2 ತೆಗೆದ್ರೆ 7. ಕ್ಲಿಯರ್? 7 is the remainder. So 7 is the remainder. Next, the following pie diagram relates to the cost of construction of a house on different items in Bangalore city. Is total cost for construction is 72 lakhs. What percentage of amount spent is more for cement as compared to the amount spent on ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಗೆ 72 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ 72 ಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ಸಿಗೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ, ಲೇಬರ್ಗೆ 97 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ವೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಸಿಮೆಂಟಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರೆ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 65 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು? 72 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್.
72 lakhs divided by total ಎಷ್ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7 5s 5 7s 35 1 5 2s 10 5 1s 5 5 3s 15 72 1s 72 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 32 lakhs ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ 32 lakhs ಫಾರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ 36% ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 36 ಇಂಟು 72 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 72 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಹೌದಾ 36 1s 36 10s ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 7.2 ಆಗುತ್ತೆ 7.2 lakhs ಫಾರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 13 minus 7.2 is equal to some 5.8 ಸಿಗುತ್ತೆ 5.8 lakhs is spent more when compared to stones and bricks to the cement 5.8 lakhs ಸಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ 5.8 ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7.2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 80.5% ಆಗುತ್ತೆ 80.5% ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ P, Q, R and S is 30 years. How old is R? How old is R ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ P and R is 60 years. S is 10 years younger than R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ P, Q, R and S ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sum of all the observations divided by number of observations so ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ the average age of P plus Q plus R plus S whole divided by how many members 4 members average ಹೇಳಿದಾಳೆ ಏಜ್ 30 years ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 30 years ಇದೇನು ಬರಿಬೋದು P plus Q plus R plus S is 120 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್ ಆಫ್ P and R P plus R is equal to 60 S is 10 years younger than R so S is equal to R minus 10 S is equal to R minus 10 ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಹಾಕಿದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ P plus R 60 ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು Q plus S Q ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ S ಜಾಗದಲ್ಲಿ R minus 10 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ is equal to ಎಷ್ಟು 120 is equal to 120 select the correct answer from the option given below ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆರ್ ಏಜ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕಾ ನಮಗೆ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಏಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 or 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ 2 ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ clear next the following data relate to the monthly income of 125 families 125 families in a city or town ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ 2000ಇಂದ 4999 ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೊಳೋರು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್? 23 ಇದ್ದಾರೆ. 5000ಇಂದ 7999 ತನಕ ಇರೋರು 37 ಇದ್ದಾರೆ. 37 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. 8000 ಟು ಇಷ್ಟಿರೋರು 55, 11000 ಟು 13999 ಇರೋರು 10 ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 125 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7999 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7999 ಇರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು? ಇವರು ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 55 + 10 = ಎಷ್ಟು? 65. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 65 × 100 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 125. 25 5s are 125, 25 4s are 100, 5 1s are 5 1s are 5 3s are 13 × 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 52%. 13 4s are 52%. So 52% of families earning is more than 7999 rupees out of ಎಷ್ಟು? 125 families. Clear? Next question is, a Gram Panchayat has published the following reports for the year 2007-2008 with reference to category wise representation in its population. Okay. In the light of given information, answer the following question. Excluding the general category, the only other categories having a sex ratio of 1:1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A 2B 3A 3B ಜನರಲ್. ಇದರೊಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದು ಮೇಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಓನ್ಲಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:1 ಸೇಮ್ 1:1 ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2B ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2B ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3A, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2B ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3A. ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಮಾನತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅಮಾಂಗ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ತುಂಬ ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವಂತಹ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. SC ಅಲ್ಲಾದರೆ 1% ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ 2% ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ST ಅಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ 3% ಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ 2% ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಗೈನ್ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A ಆದರೆ 9% ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ 12% ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ. ಅಗೈನ್ 3B ನೋಡಿ, 3% ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ 6% ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಸಮಾನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2A, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3B. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, study the following figure and answer the question given below. By which letter the married people who live in joint family but not are school teachers are represented ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ದ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು. ಬಟ್
ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್. ಅದೇ ಕ್ಯೂ ಆದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪಿ ಆದರೆ ಬರೀ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆರು ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Read the following informations carefully and answer the question given below. The sum of the income of Ramu and Shamu is more than the sum of the income of Chandru and Deepu. The sum of the income of Ramu and Chandru is same as the sum of the income of Shamu and Deepu. Moreover, Ramu earns half as much as the sum of the income of Shamu and Deepu. Whose income is the highest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಮು. ರಾಮುನ ಆರ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ, ಶಾಮುನ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಮು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರು, ರಾಮು ಪ್ಲಸ್ ಚಂದ್ರು ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್, ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಶಾಮು ಪ್ಲಸ್ ದೀಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್, ರಾಮು ಅರ್ನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ದ ಸಮ್. ರಾಮು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಶಾಮು ಪ್ಲಸ್ ದೀಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು? 2r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2r ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2r ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 2r ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಆರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ. ಒಂದು ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಶಾಮೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಪು ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ರಾಮು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಮು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಸಮ್ 10 rupees. 10 rupees ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 into r, 2 into 10 is equal to s plus d. s plus d ಆಗದಲ್ಲಿ 20 ಬರಿಬೋದು. s plus d is equal to 20. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? r plus c is equal to s plus r plus c is equal to 20 ಆಯಿತು. r ನಮಗೆ 10 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. 10 plus c is equal to 20. c ಏನಾಯಿತು? 20 minus 10, 10. c 10, r ಕೂಡ 10. c 10, r 10. 10 plus s is greater than 10 plus d. Again s is greater than d. Either you can do this method or you can calculate from this method. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಮೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೀಪು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರ್ದು? ಶಾಮು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Look at the series 3, 10, 101. What number should come next ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇದೆ. 3 + 7 ಮಾಡಿದರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. 10 + ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದರೆ 101 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದೆ? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಹತ್ತತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ + 1 ಮಾಡಿದರೆ 9 + 1 ಅಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ + 1, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100 + 1 101. 101 square plus 1, 101 square plus 1, 101 into 101, 101 into 0, 0, 0, 101, 1, 0, 1 plus 1 is 2, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1 plus 1, 1, 0, 2, 0, 2 is our answer. 10202. Okay, next.
Let A, B, C, D, E and F be a group of friends. There are 2 housewives, 1 professor, 1 doctor, 1 engineer and a lawyer in the group. There are only 2 married couples in the group ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 housewife, 1 professor, 1 doctor, DOC ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 1 doctor, 1 engineer and a lawyer, 1 lawyer. There are only 2 married couples in the group ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The lawyer is married to D, who is a housewife. ನಾನು ಮೇಲ್ನ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೀಮೇಲ್ನ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದ ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಡಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಲಾಯರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಯರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಡಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಇವರು ಡಿ ಆಯಿತು, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹಿಂಗಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಲಾಯರ್ ಇದು ಮೇಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. No women in the group is either a doctor or an engineer. No women in the group, ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎಫ್. ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸಿ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎಫ್. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೀಮೇಲ್, ಎಫ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಎ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಓನ್ಲಿ 2 ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ಹೌಸ್ ವೈಫು ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 2 ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿನ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಇ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಇ ಅಲ್ಲ, ಎ ಡಿ is the married couple. Next, by selling an umbrella for 300 rupees, a shopkeeper gains 20% of profit. Another gains 20% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. During a clearance sale, the shopkeeper allows rebate of 10% on the marked price. The percentage of the shopkeeper's gain is. The percentage of the shopkeeper's gain is ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇದೆ, ಅವನು 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 300 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 300 ರೂಪೀಸ್ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್, ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಅಲೌಸ್ ಅ ರಿಬೇಟ್ ಆಫ್. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾನೆ, 100 - 10 90% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ 90 ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10% ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಗೇನ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್. 100 divided by 100 plus profit percentage, 100 plus 20 into 300. 100 divided by 120 into 300. 0 0 2 6 15 ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 3s 2 50s 0 75 divided by 3 ಇದೆ.
3 ones are, 3 twos are, 3 fives are. 250 rupees is the cost price. 250 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನು 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 300 rupeesಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಬೇಟ್ ಆಫ್ 10% ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 90%, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ 90% ಆಫ್ 300, 90% ಆಫ್ 300 ಅಂದರೆ 100%ಗೆ 300 ಆದರೆ 90%ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 90 ಇಂಟು 300 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, 20 270, 9 3s 27, 270. ಸೊ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ 270 rupees ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದರದ್ದು 250 rupees. ಫಸ್ಟು 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 300 rupeesಗೆ ಮಾರ್ದ. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಅವನು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 270 rupees ಆಯಿತು. ಅವನು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾಗೆ 270 rupeesಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ 270 rupees ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 270 minus 250 whole divided by 250 into 100, 20 divided by 250 into 100, 0 0, 5 5s are, 5 2s are, 5 1s are, 5 4s are. ಸೊ ಅವನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ 8% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾನ 270 rupeesಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಳಸಿರಾಮ್ borrows rupees 12,000 at the rate of 10% per annum with simple interest and immediately invest it for compounding at the same rate. The profit earned by him at the end of the third year ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 yearsಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 yearsಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ P is equal to 12,000 ಆಯಿತು, R is equal to 10% and T is equal to 3 years. The profit earned by him, ಇದನ್ನು ಇವನು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ P is equal to 12,000, R 10%, T. We know that simple interest is equal to PTR upon 100 ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. 12,000 into R 10 into 3 PTR. okay, 10 into 3 divided by 100, 0 0 0 0, 12 3 is 3600. now amount ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 15,600 ಆಯಿತು. 15,600 ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ C is equal to P into 1 plus R by 100 whole to the power n, where n is the number of years. 12,000, 1 plus R is 10 by 100 to the power 3. 12,000, 0 0 gets cancelled, 10 ones are 10 plus 1, ಇದನ್ನು 11 by 10 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, to the power 3. 12,000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10, 3 0 0 0 0,
gets cancelled. So answer is some 15,972. 15,972 is the compound interest. Compound interest minus SI ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 15,972 ಮೈನಸ್ 15,600 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ 372 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 372 is the answer. Next. An express train traveled at an average speed of 100 km per hour, stopping for 3 minutes after every 75 km. How much the time does the train take to travel between two places which are 600 km apart ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರೈನು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 600 by 100. 0 0 0 0 gets cancelled. T is equal to 6 hours. ಸೊ 6 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಿಗೆ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 minutes ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಎವ್ರಿ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಸೊ ಹಾಗಿದೆ 600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 5 15s 5 2s 120, 15 1s 5 3s 10 2 24s 3 1s 3 8s 24. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 1s 3 8s 24. ಸೊ 8 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 8th ಸ್ಟಾಪು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, 8th ಸ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಸೊ 8 ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ? 8 - 1 7 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು 7 ಸ್ಟಾಪ್ಸು, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲೂ 3 minutes ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 7 × 3 7 3s 21 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 3s 21 minutes. ಸೊ 6 hours ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 21 minutes ಟ್ರೈನು ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ 6 hours 21 minutes. ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 1. 6 hours 21 minutes. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ 100 km/h, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6 hours ಬಂತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3 minutes, ಮತ್ತು 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3 minutes. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಮಾಡಿದರೆ 8 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 8 ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪೇ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 × 3 21 minutes. Next. In a row of students, Ravi is 10th from left and Ramu is 8th from right. When they interchange their places, Ravi becomes 23rd from left, then the number of students in the row is anta keltare. In a row of students, Ravi is 10th from the left. If this is your left, this is the right. Ravi is 10th from the left. 10th place ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮು ಈಸ್ 8th ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್. 8th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರಾಮು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು 10th ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಾ? ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8th, ಇವ್ರು ಯಾರು? ರಾಮು ರೈಟಿಂದ 8th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಾ?
ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ರವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 23rd. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ರಾಮು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ರವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ರವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 23rd ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 23rd ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 7 ಜನ ಇದ್ದರು, ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ 9 ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು 23rd ಅಂದರೆ 9 + 1 10, 22 ಜನ ಕೂತಿರಬೇಕು. ಇವರೇ 23. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರು 12. ಓಕೆನಾ? 9, 10 + 12 22, 23 + 7. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೋ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 9 ಪ್ಲಸ್ ರಾಮು ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ರವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7. 9 + 1 10 + 12 22, 23 + 7. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 30. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನು ರವಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 23rd ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿ? ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ರವಿ ಈಸ್ 23rd. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ರವಿ ಈಸ್ 8th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ರವಿ ಈಸ್ 8th ಪ್ಲೇಸ್. ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರವಿ ಈಸ್ 23rd. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ 2 ಸತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ 2 ಸತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ -1 ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 8 + 23 ಇಸ್ 31, -1 30. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಅವ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು -1 ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 583 people can make 385 baskets in 385 days. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 583 people can make 385 baskets in 385 days ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. All the people work at the same rate and all baskets require same effort. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. and all baskets require same effort. How long will one person take to prepare 2 such baskets? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೇಸು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ 2 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಲಾಂಗ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ 2 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನು. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, M1D1H1 × W2 = M2D2H2 × W1. M1 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೇಸ್, ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಅವರ್ಸ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ W2 ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ W1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ M2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್, ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, M1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ 583 ಪರ್ಸನ್ನು. ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 385 ಡೇಸು. ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ. ವೇಜಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಮಗೇನಿದೆ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವು 3 ಮೆನ್ ಡೇಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅದಿಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಂಟು ಇದ್ಯಾವುದು, ಇವೆರಡೂ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು 2 = ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1, ಡೇಸೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್, ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 385. ಕ್ಲಿಯರ್? 385 ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 583 × 2. X is 583 × 2.
is 1166 days. X is 1166 days ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ 2 ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1166 ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ M1D1H1W2 is equal to M2D2H2W1. ಮೆನ್, ಡೇಸ್, ಅವರ್ಸ್, ಇದು ವೇಜಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, 385 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 583 ಇಂಟು 385 ಡೇಸ್ ಇಂಟು 2 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್, 385 ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1166 ಡೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the average score of a batsman in a certain number of matches is 43. By scoring 50 runs in the next match, his average improves to 44. The number of runs he has to score in the next match to further improve his average to 45 is. The average score of a batsman in certain number of matches ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆವ್ರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 43 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 43x ಆಯಿತು. ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 43x. ಬೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 50 runs in the next match, his average improves to 44. ಈಗ 43 ಇರೋದು 44 ಆಯಿತು. ಆವ್ರೇಜು ಏನಾಯಿತು, ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 50 ಸ್ಕೋರು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 44 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. 44x plus 44 is equal to sum plus 50 ಆಯಿತು. We know that sum is equal to 43x. 44x plus 44 is equal to 43x plus 50. 44x minus 43x is 1x. 50 minus 44 is 6. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಸಿಕ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಸಿಕ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 43 ಇಂಟು 6. ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6 3s 18, 6 4s 24, 25, 258 ಸಮ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಟು 45. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 45 ಆವ್ರೇಜ್ ಬೇಕು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೋರ್ನ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ಸ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, 45 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಇಸ್ 258 ಇಂಟು 258 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 8 ಅಲ್ವಾ. 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7 8. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 45 ಇಸ್ 308 ಆಗುತ್ತಾ. 308 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 8 5s 40, 4 0, 32, 33, 35, 36, 360. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 360 ಮೈನಸ್ 308 ಆಯಿತು. ಆರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 360 ಮೈನಸ್ 308, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ 52.
Next question. A cistern can be filled by a tap in 4 hours while it can be emptied by another tap in 8 hours. ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಏನೋ, ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 4 hours ತೊಗೊತಾ ಇದೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಎಂಟಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ತೆಗ್ದಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ತೊಗೊತಿದೆ? 8 hours. ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪು, ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 8 hours ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 hour ಆದರೆ 1/4, ಎಂಟೀಡ್ ಇನ್ 1 hour ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಿದೆ? 1/8. ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1/4, ಎಂಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 1/4 - 1/8 ಇಸ್ 1/8. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದೇ ಅವರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Which of the 4 conclusions follow from the given statements? All professors are wise people. All wise people are doctorate holders. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? All professors. If it is not clear, I'll write. All professors are wise people. All wise peoples, ಎಲ್ಲ wise people ಕೂಡ doctorate holders ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು, ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಾಂಗು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ರಾಂಗು. ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್. ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ದ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಮ್ ವೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಓನ್ಲಿ A and D follows. Only A and D follows. Only C follows. Wrong. Only B, D follows. Wrong. Only D follows. First option is true alva. Only A and D follows. Okay. Thank you friends for listening my previous year question paper discussion. Thank you.